بھاولپور میں ہیلتھ کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی شرکت، دونوں بڑوں نے عوام کی بہتری کے لیے مزید اقدامات کرنے کا عندیہ دے دیا۔ بہاولپور میں نیا پاکستان صحت کارڈ کی افتتاحی تقریب ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ دنیا کے بڑے اکنامک جرائد کے مطابق پاکستان مسلسل 3 سال سے ترقی کر رہا ہے، لیکن اپوزیشن کو یہ نظر ہی نہیں آتا۔ اکانومسٹ میگزین جو دنیا کی اکانومیز کا جائزہ لیتی ہے، اس کے مطابق پچھلے 3 سال میں کورونا کووڈ کے دوران پاکستان وہ ملک تھا جو ٹاپ 3 پوزیشنز میں 3 سال مسلسل، ساری دنیا میں وہ ملک جو اوپر کی 3 پوزیشنز میں آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ انہوں نے اتنے ترقیاتی فنڈز اور منصوبے جنوبی پنجاب کو دیے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اتنی تیزی کے ساتھ ہم جنوبی پنجاب میں اور پورے پنجاب کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، اس کی انشاءاللہ آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ اگر پچھلی حکومت کا میں کہوں کہ پچھلے چوتھے سال میں انہوں نے جتنا خرچ کیا تھا جنوبی پنجاب کے اوپر، تو ہم نے 6 مہینے میں وہ اتنا خرچ کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا ارکان اسمبلی سے کہنا تھا کہ ماضی میں عوام کے ساتھ شو بازی ہوتی رہی، عملی طور پر کچھ نہیں کیا گیا۔ قومی صحت کارڈ کا اجرا پی ٹی آئی کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ کیمرامین محمد عارف کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کمشنر دفتر سے سرکٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، سپورٹس اور بجلی فراہمی، شاہراہوں، سیوریج اسکیمز اور تعلیم کے درجنوں منصوبے کا افتتاح کیا۔ سرکٹ ہاؤس میں معززین کی کھلی کچہری میں شریک ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کمشنر دفتر سے سرکٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، سپورٹس اور بجلی فراہمی، شاہراہوں اور سیوریج اسکیم، تعلیم کے درجنوں منصوبے کا افتتاح کیا۔ ڈی جی خان وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں شفافیت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے کے معیار پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ جنوبی پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں کی خود مانیٹرنگ کر رہا ہوں۔ انڈس ہائی وے اور سخی سرور پل کی تعمیر و مرمت پر این ایچ اے حکام کی بریفنگ لی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی صدر جنوبی پنجاب مختوم احمد محمود کی رہائش گاہ آمد۔ بلاول بھٹو زرداری کی مختوم احمد محمود اور مرتضی محمود، علی محمود سمیت دیگر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملکی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں لانگ مارچ کے لائحہ عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ لانگ مارچ ملک کی سیاسی تاریخ کا اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ 27 فروری کو مہنگائی کے خلاف پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ۔ ملتان میں بھی جیالوں کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ رکن قومی اسمبلی اور سیکرٹری انفارمیشن نواب زادہ افتخار علی خان کہتے ہیں لانگ مارچ کا جنوبی پنجاب میں والہانہ استقبال کیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ 27 فروری کو شروع ہوگا۔ ایم این اے اور سیکرٹری اطلاعات نواب زادہ افتخار علی خان نے کہا کہ ملک بھر میں کامیاب کسان مارچ ہوا، جبکہ 27 فروری کو حکومت کے خلاف مزار قائد سے شہر اقتدار تک لانگ مارچ کریں گے۔ اسی سلسلے میں چند روز بعد ملتان میں ورکرز کنونشن منعقد ہوگا، جسے بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا جو لانگ مارچ ہے یہ مہنگائی کے خلاف اور جو ان کی بیڈ گورننس ہے، بے روزگاری اور غربت کے خلاف چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کرنے جا رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ 27 کو شروع ہوگا مزار قائد سے، کراچی سے سٹارٹ ہوگا اور ٹینٹیٹیو ہے کہ 3 سے 4 کے درمیان چیئرمین صاحب ملتان کراس کریں گے۔ نواب زادہ افتخار علی خان نے کہا کہ پارٹی قیادت کا دورہ جنوبی پنجاب اسی سلسلے کی اہم کڑی ہے۔ لانگ مارچ کا جنوبی پنجاب میں داخل ہونے پر والہانہ استقبال کیا جائے گا۔ ہماری تیاریاں یہ ہیں کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جا رہے ہیں۔ ہم اپنے ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل جو ہمارے کنونشنز ہیں تحصیلوں کے اندر کر رہے ہیں، یونین کونسلز تک جا کر انہیں موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک تاریخی استقبال ہو کہ میں سمجھتا ہوں کہ 86 کے بعد جب محترمہ لاہور تشریف لائی تھیں
तो हम उस लेवल पर इसे करना चाहते हैं। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नवाबजादा इफ्तिखार अली खान ने मजीद कहा कि अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत पर भरपूर एतमाद करते हैं। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। ब्रेक के बाद आपको बताएं, महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ देने के दावे धरे रह गए। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश नायाब हो गई। घी और आटे की अदम दस्तयाबी से शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। अलिशा आसिफ की रिपोर्ट देखिए। सब्सिडाइज्ड अशिया खुर्दोनोश का बहरान। शहर ओलिया में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी और दीगर अशिया गायब हो गयी। खरीदारी के लिए आने वाले शहरी मायूसी से वापस लौटने लगे। यूटिलिटी स्टोर पर तो ऐसा कोई भी चीज नहीं मिल रही। अब गवर्नमेंट भी बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। उसके जो उन्होंने दावे किए थे उन सब में वो फ्लॉप हो चुकी है, बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। यूटिलिटी स्टोर्स में हम जाते हैं, ना तो आटा मिलता है ना घी मिलता है। जाते हैं लाइन में लग के वैसे ही वापस आ जाते हैं। जो असरोट सूख वाले लोग हैं वो पहले यूटिलिटी मालकान से मिलकर जो थोड़ा बहुत स्टॉक आता है वो निकलवा लेते हैं। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, मगर ना आटा मिलता है और ना ही घी। सस्ती अशिया लेने के लिए शहरी यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं। अगर जरूरत की चीजें ही मयसर नहीं होंगी तो यूटिलिटी स्टोर्स किस काम के। इस हुकूमत ने गरीब आदमी के मुंह से नवाला भी छीन लिया। स्टोरों पे आटा नहीं है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का बाइस है, और जो आटा आता भी है तो वो ये स्टोर वाले बाहर बेच देते हैं जो गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। बुनियादी चीज़ें खाने पीने की, आटा है, घी है, वो हुकूमत को चाहिए, वो दस्तयाब होना चाहिए। और ये नहीं कि इतना महंगा हो कि 900 रुपये में, 1000 रुपये में। और गरीब आदमी के, अगर एक गरीब आदमी के 5 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं तो वो 500 रुपये उसकी कमाई है, तो 500 रुपये में वो कहाँ से इतना महंगा आटा खरीदेगा। परेशान हाल शहरी हलकों ने मुतलका हुकाम से यूटिलिटी स्टोर्स पे जरूरत की चीजें दस्तयाब करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। महंगाई के मारे अवाम पर तब्दीली सरकार का एक और वार। महंगी LPG 10 रुपये मजीद महंगी कर दी गई। नई कीमत 206 रुपये 77 पैसे फी किलो हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत महंगाई के आगे बेबस। ओगरा ने LPG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 196 रुपए 77 पैसे से बढ़कर 206 रुपए 77 पैसे फी किलो हो गई, जबकि 11.5 किलो का घरेलू सिलेंडर 2439 रुपए का हो गया। दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है। ये गैस इतना महंगा हो गया है, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये देखें आप होटल वाले, जो रिक्शे वाले बेचारे, ये आप लाइन देखें, इधर आप दिखा सकें, ये सारी लाइन लगी खड़ी है, ये बेचारे कहाँ जाएं। LPG का घरेलू सिलेंडर 119 रुपए 12 पैसे महंगा किया गया। कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान हो गए। दुकानदारों का कहना था कि आए रोज LPG की कीमतें बढ़ने से कारोबार ठप होकर रह गए। दोबारा बढ़ने की वजह से कस्टमर कम हो चुका है। पहले ही कामकाज होते नहीं है, फिर ये आए रोज रेट बढ़ने की वजह से जो है काम आज बिल्कुल भी नहीं है। देखें वेले बैठे हुए हैं, सुबह से आए हुए हैं। शहरी हलकों ने आला हुकाम से कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ इब्राहिम खान, मुल्तान। ओगरा ने महंगाई के सताए अवाम पर LPG बम गिरा दिया। फरवरी के लिए LPG 10 रुपये मजीद महंगी कर दी गई। नई कीमत 206 रुपये 77 पैसे फी किलो होगी। 11.5 किलो का घरेलू सिलेंडर 2439 रुपए का हो गया। कीमतों में इजाफे पर मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का कहना है हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। ओगरा की जानिब से LPG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। LPG का घरेलू सिलेंडर 119 रुपये 12 पैसे महंगा किया गया, जबकि नई कीमतों का इतलाक फरवरी के लिए होगा। 10 रुपये इजाफे के बाद LPG की नई कीमत 206 रुपये 77 पैसे फी किलो होगी। गुज़श्ता माह में LPG की फी किलो कीमत 196 रुपये 67 पैसे थी। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान पंजाब शेख आमिर सलीम का कहना था कि आए रोज़ बढ़ती महंगाई के बायस आवाम के साथ साथ ताजरों के लिए भी मुश्किलात बढ़ गई हैं। मुल्तान में रहनुमा मुस्लिम लीग नून शेख खावर अकबर कोरोना वायरस का शिकार हो गए। शेख खावर अकबर ने अपने आप को घर में करंतना कर लिया। शेख खावर की जानिब से हल्का अवाम से दुआ की दरख्वास्त की गई। मुल्तान में रहनुमा मुस्लिम लीग नून शेख खावर अकबर कोरोना वायरस का शिकार हो गए। शेख खावर अकबर ने अपने आप को घर में करंतना कर लिया। शेख खावर अकबर सूबाई हल्का 216 से मुस्लिम लीग नून की टिकट के उम्मीदवार हैं। शेख खावर की जानिब से हल्का अवाम से दुआ की दरख्वास्त की गई।
آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے ملتان میں رہنما مسلم لیگ نون شیخ خاور اکبر کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ شیخ خاور اکبر نے اپنے آپ کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ شیخ خاور اکبر صوبائی حلقہ 216 سے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کے امیدوار ہیں۔ شیخ خاور کی جانب سے حلقہ عوام سے دعا کی درخواست کی گئی۔ ملتان میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے رجسٹرڈ این جی اوز کی اسکل ٹریننگ کا آغاز نہ ہو سکا۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے این جی اوز کو فعال بنانے اور فلاحی منصوبوں پر کام کرنے کے نئے طریقے سکھانے کے ساتھ ساتھ فنڈ مہیا کرنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ ملتان میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے رجسٹرڈ این جی اوز کی اسکل ٹریننگ شروع نہ ہو سکی۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے این جی اوز کو فعال بنانے کے لیے اسکل ٹریننگ فراہم کی جانی تھی۔ سماجی تنظیموں کو فلاحی منصوبوں پر کام کرنے کے نئے طریقے سکھانے کی ٹریننگ دی جانی تھی اور 6 ماہ سے زائد گزر جانے کے بعد بھی ٹریننگ کا آغاز نہ ہو سکا۔ 25 این جی اوز کو ٹریننگ دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ میپکو میں اعلی افسران کے احکامات ہوا، لائن سپرنٹینڈنٹ بھاری پڑ گئے، تبادلے بے سود ثابت ہوئے۔ لائن سپرنٹینڈنٹ نے اثر و رسوخ استعمال کر کے پہلی والی پوسٹنگ پر واپس آنا شروع کر دیا۔ ملتان سمیت ریجن بھر میں میپکو میں کرپشن ختم کرنے اور بجلی چوری سے بچانے کے لیے اقدامات الٹے پڑنے لگے۔ میپکو انتظامیہ نے 3 سال سے ایک جگہ تعینات لائن سپرنٹینڈنٹ کو ٹرانسفر کیا تھا۔ لائن سپرنٹینڈنٹ نے وقتی طور پر احکامات مان کر واپس پرانی جگہ پر تبادلہ کروا لیا۔ میپکو چیف نے تمام جی ایمز، ایس ایز اور ایکسین سے واپس ٹرانسفر ہونے والے لائن سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ مانگ لی۔ اینٹی کرپشن ملتان نے ماہ جنوری میں کارروائیوں کی تفصیل جاری کر دی۔ 1 ماہ میں 1 مقدمہ جبکہ متعدد ملزمان کے خلاف جوڈیشل ایکشن کی منظوری دی گئی۔ کرپشن کی شکایات پر انکوائریاں شروع کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے۔ اینٹی کرپشن نے ماہ جنوری میں کارروائیوں کی تفصیل جاری کر دی۔ جنوری میں 1 مقدمہ درج کیا گیا۔ کرپشن ثابت ہونے پر ملزمان ابراہیم، نواز، فیاض اور اشرف پر مقدمہ درج کیا گیا۔ جرائم کے خاتمے کے لیے خصوصی پلان تشکیل دے دیا گیا۔ گشت کے نظام کو مؤثر بنایا جائے۔ آر پی ملتان جاوید اکبر ریاض نے پولیس افسران کو ہدایات جاری کر دی۔ آر پی ملتان کا کہنا تھا کہ گشت کے نظام کو بہتر بنا کر جرائم پر قابو پایا جائے۔ منشیات فروشی کی روک تھام کے لیے بھی ہر ممکن اقدام کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈکیتی، چوری اور دیگر جرائم کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ ڈی پی او رحیمیہ خان نے پولیس افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیے۔ سب انسپکٹر نوید نواب زادہ واہلہ پولیس لائن سے ایس ایچ او تھانہ احمد پور تعینات، سب انسپکٹر احسان الہی تھانہ احمد پور سے ایس ایچ او ایئرپورٹ تعینات، سب انسپکٹر آفتاب احمد تھانہ ظاہر پیر سے ایس ایچ او تھانہ کوٹ سمابہ تعینات، انسپکٹر ریاض احمد فیاض ایس ایچ او تھانہ کوٹ سمابہ سے پولیس لائن تبدیل کر دیے گئے۔ جتوئی میں اسسٹنٹ کمشنر جتوئی شعیب بوسن نے عہدے کا چارج سنبھالیا۔ کہتے ہیں عوام کے مسائل حل کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندہ عمران سے۔ جی عمران بتائے گا۔ جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر جتوئی شعیب بوسن نے اپنا چارج لے لیا اور اس وقت جو ہے میں ان کے ساتھ ان کے آفس میں موجود ہوں، جہاں پر جو ہے سائلین کے وہ مسائل سن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج جو ہے انہوں نے ریونیو کاؤنٹر جو ہے وہ لگائے گئے ہیں، جس میں جو ہے ایک چھت کے نیچے یہاں پر تمام ریونیو کے جو مسائل تھے وہ شہریوں کے حل کیے گئے۔ میرے ساتھ نئے تعینات ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر جتوئی شعیب بوسن موجود ہیں۔ سر ویلکم۔ جتوئی میں بہت سارے مسائل ہیں سر، چیلنجز ہیں بہت سارے، صفائی کا مسئلہ ہے، یہاں پر کھاد کا بحران ہے، اس کے علاوہ دیگر بھی بہت سارے مسائل ہیں، ریونیو کے مسائل ہیں۔ اس حوالے سے آپ کتنا پرعزم ہیں کہ ان مسائل کو آپ حل کر پائیں گے؟ شکریہ۔ انشاءاللہ میں نے جوائن کیا ہے، اپنے پرعزم ہوں اپنے کام میں۔ انشاءاللہ جو بھی بہتر ہوگا کریں گے، میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ انشاءاللہ جو جائز کام ہوگا انشاءاللہ اس پہ فوراً کیا جائے گا، عمل ہوگا اس پہ۔ سر ریونیو کاؤنٹر لگانے کا جو یہ احسن اقدام ہے، اچھا انیشیٹو ہے، اس پر کتنے سائل جو ہے وہ آئے ہیں اور کتنے کے جو مسائل ہیں وہ حل کیے گئے ہیں آج؟ یہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق یہ لگائی جائے، یکم کو، ہر یکم کی پہلی تاریخ کو لگتا ہے اور
डिप्टी कमिश्नर साहब की ज़ेर निगरानी ये सारा काम होता है। जो भी साहिल आता है उसके मौके पर सारे पटवारी सारे मौजूद होते हैं, रेवेन्यू अफसर जो भी मौके पे उनके मसाइल हैं हल किए जाते हैं। जी बिल्कुल, नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर जतोई शोएब होसन जतोई शहर के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि भी मेरे जो दफ्तर का दरवाज़ा है वो 24 घंटे खुला है, साइल जो है आए और आकर मुझसे जो अपना मसला बयान करें, उनके जो मसाइल हैं वो हल करना। तफसीलात से आगाह करने के मुल्तान कैंट बाजार में ताजरों के इलेक्शन में 3 रोज़ कबल खुद साख्ता मुंतखब बॉडी को कैंट बाजार के सीनियर ताजरों ने मुस्तरद करके नई बॉडी का ऐलान कर दिया। चौधरी महमूद को सदर नामजद करके मुबारकबाद पेश की जा रही है। मज़ीद जानते मोहसिन उल मुल्क की इस रिपोर्ट में। जी, मुल्तान के कैंटोनमेंट एरिया के सदर बाजार के अंदर एक इलेक्शन हुआ था कुछ दिन पहले, जिसे यहाँ के अक्सरियत ने मुस्तरद करते हुए दोबारा से एक रजीम को जो नामजद कर दिया है। चौधरी महमूद साहब को सदर मुंतखब किया गया है। इस वक्त जो है खुशियां भी मनाई जा रही हैं और मुबारकबाद भी दी जा रही है। तो महमूद साहब, क्यों नहीं ये मुत्तफिक फैसला हुआ? आज ये जम्मे गफीर आप देख रहे हैं, ये इनकी मोहब्बत है और मैं एक वर्कर हूँ। मैंने दिन रात कोशिश की, मेहनत की, इस बाजार की खिदमत की है। ना मैंने कारोबार देखा, ना मैंने कोई अपनी ज़ाती मसरूफियत देखी। ये उसका समर आज मिला है। और रह गए बाजार, आप फरमा रहे हैं कि जी बाजार दोनों हिस्सों नहीं, कतन नहीं। यकीन करें वो जो है दूसरा ग्रुप, उसको उन्होंने गैर आइनी और गैर कानूनी इलेक्शन कमीशन बनाकर कमरे में बैठकर 10 बंदों ने अपने गलों में हाथ डाल के उन्होंने कहा जी हम सदर मुंतखब हो गए। ऐसे सदर नहीं होते। हाँ, अगर उनके साथ कोई 70% भी ताजिर होते, हम समझते वाकई अपने राइट पर हैं, लेकिन उन्होंने गैर कानूनी काम किया है। और मैं आज आप देख सकते हैं, मीडिया की आंख देख सकती है कि ये जो सैकड़ों जो दोस्त हैं, ये ताजिर हैं, ये चौधरी महमूद के साथ मुझ जैसे वर्कर के साथ खड़े और ज़ाहिर यकजहती करें। और मैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी ताजिरों की उम्मीद पे पूरा उतरूंगा। चौधरी महमूद साहब को सदर मुंतखब कर लिया गया है अक्सरियत ने, और कैंट बाजार के ये मरकजी सदर है और मरकजी ज़मीन को तमाम तर इख्तियारात दिए गए हैं। यहाँ के जो सीनियर ताजिर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक बड़ी तादाद में ताजिर यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं। जलालपुर पीरवाला में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का हाई सेकेंडरी बॉयज़ हाई स्कूल का दौरा। मेंबर कौमी असम्बली राना कासिम नून भी हमरा थे। कमिश्नर ने तलबा से कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से दरियाफ्त किया। कमिश्नर ने क्लासरूम्स और तालीमी सहूलियात का भी जायजा लिया। रहीम यार खान ख्वाजा फरीद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में 3 रोज़ा साइंटिफिक एग्जीबिशन। तलबा तालिबात ने अपनी सलाहियतों से 30 प्रोजेक्ट्स पेश किए। इसी पर मज़ीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइएगा। बिल्कुल, रहीम यार खान की गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा साइंटिफिक एग्जीबिशन यानी कि एग्जीबिशन का एक मेला सज गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों की मख्फी सलाहियतें यहाँ पे जो है निखारती हुई दिखाई दे रही है कि किस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत से जो है शानदार प्रोजेक्ट्स पेश किए हैं। बच्चों से जानते बताएगा कि इस प्रोजेक्ट का जो मकसद है वो क्या है और आप इसे किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा अरशद है और मैं बीएस ज़ूलॉजी 4th सेमेस्टर से हूँ। हम लोगों ने ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट बनाया है अपनी एग्जीबिशन के लिए। एग्जीबिशन ये हमारी 3 रोज़ा से एग्जीबिशन चल रही है और ये 3 हफ्ते से हमने इसकी तैयारी शुरू की हुई थी। ये हमने इसमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट बनाया है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। और इसमें इसको अमेज़न इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्रीक वर्ड वॉरियर, इसका मतलब है, वॉरियर का मतलब है जंगजू, जिसे आज तक हराया नहीं जा सका। और इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं एनिमल्स की, जैसे एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स वगैरह। और इसका ये भी एडवांटेज है कि ये रेनफॉल, दुनिया की सबसे बड़ी रेनफॉल को शो करता है। मतलब कि रेन फॉरेस्ट कहते हैं इसे इसलिए। इसमें 1500 मिलीमीटर से 3000 मिलीमीटर तक बारिश होती है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। 30 प्रोजेक्ट पेश किए गए, आपने भी अपना यहाँ पे प्रोजेक्ट पेश किया है। कितनी पुरुमीद है आपके इस मुकाबले में जीतेंगे आप? हम यहाँ पे तकरीबन 3-4 हफ्तों से जो है वो मेहनत कर रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि हमारी पोजीशन आएगी और हम बहुत पुरजोश हैं कि हम जो है वो जीतें इस एग्जीबिशन। यहाँ पुरुमीद हैं, पुरजोश हैं कि साइंटिफिक एग्जीबिशन के इस मेले में जो 3 रोज़ा मुकाबला भी हो रहा है बच्चों के दरमियान, इसमें पुरुमीद है इनकी मेहनत रंग लाएगी, ये जीतेंगे। और आमिर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, मुल्तान स्टारलाइट थिएटर में म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा बाजार हुस्न जारी कर दिया गया। ड्रामे में मारूफ अदाकारा अक्सा मलिक की 1 साल बाद परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टारलाइट थिएटर में, जहाँ पर म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा बाजार हुस्न जारी है, जिसमें शहर मुल्तान की मारूफ अदाकारा अक्सा मलिक 1 साल बाद परफॉर्म कर रही हैं। हमारे हमरा मौजूद है। अक्सा, बताइएगा, 1 साल तक जो है वो शोबिस का सफ़र जो है वो ख़त्म किया, उसके बाद दोबारा से आई है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है दोबारा से सारी चीज़ों को सेटल करने के लिए? सच बताऊँ, मुझे किसी भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा और मुझे पहले से ज़्यादा मतलब प्यार मिला है और पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से मुझे वेलकम किया गया। और मुझे लगता है कि मैंने जहाँ पे इस शोबिज़ को स्टॉप किया था, वहीं से आके मैंने स्टार्ट किया है और उससे भी बहुत ज़्यादा चाहत मिली है मुझे। ये बताइएगा कि हमने सुना है कि जब किसी काम के अंदर या डांस प्रैक्टिस के कुछ देर के लिए रोका जाए तो उसमें फ़र्क पड़ता है। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो 1 साल बाद भी उसी तरीके से बरकरार है? क्या आप घर के अंदर भी फारिग टाइम के अंदर वो प्रैक्टिस जारी रखे हुए थी? नहीं, जो टाइम मैं घर पे बैठी रही हूँ उस दौरान तो खैर मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने बेबी के लिए ब्रेक लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेबी हुआ है और प्रैक्टिस एक्चुअली, मैं जाहिर सी बात है आर्टिस्ट हूँ और जो चीज़ इंसान खुद करता है वो कभी भूल नहीं सकता। कि शायद आप खुश नसीब हैं कि आपके पास एक शोहर भी है और इसके साथ साथ पूरा स्ट्रक्चर है, लेकिन जो मोस्टली शोबिस की वाबस्ता ख़वातीन हैं उनको मुश्किलात का सामना है। उन ख़वातीन को क्या पैगाम देने चाहेंगे और इस माशरे को क्या पैगाम देना चाहेंगी इस हवाले से? मैं उन ख़वातीन को यही मशवरा देना चाहूँगी कि लाइफ को आप मुश्किल भी खुद ही करती हैं और आसान भी खुद ही करती हैं, तो बेहतर ये है कि लाइफ तो गुजारनी है तो उसे आसान करके गुजारें, बजाय इसी कि उसे किसी प्रॉब्लम में मतलब फंसी रहें, आप किसी टेंशनों में फंसी रहें। अच्छे से जितना भी वक्त है हैप्पी होकर गुजारें। मारूफ अदाकारा इस वक्त अक्सा मलिक हमारे हमरा मौजूद थी, जिनका इस हवाले से ये कहना था कि शहर मुल्तान में परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।